جی سامعین، آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے کیونکہ آج ہم آپ کو بتائیں گے ایک خواتین کی دوست میڈیسن کے بارے میں۔ اس کو سامعین خواتین کی دوست اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ اکیلی میڈیسن ہی خواتین کے تمام پیچیدہ مسائل کو حل کر دیتی ہے۔ خواتین کے جملہ امراض، بانجھ پن، خواہش نفسانی میں کمی، حیض کے مسائل، بیضہ دانی کا کمزور ہو جانا، عورتوں میں انڈوں کا نہ بننا، فلوپین ٹیوبز کا بند ہو جانا، یوٹرس کی دیواروں کا ضرورت سے زیادہ باریک ہو جانا، یوٹرس کا کمزور ہو جانا، حیض کی خرابیاں۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ آپ کو ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہر قسم کی معلوماتی ویڈیو جس میں آپ مختلف قسم کی میڈیسن اور سپلیمنٹ کے استعمال سے متعلق مکمل آگاہی اور آپ کو مختلف ڈیزیز کے متعلق وقت کے ساتھ ساتھ اویئرنیس اور انفارمیشن ملتی رہے۔ جی سامعین، اس خواتین دوست میڈیسن کا نام ہے اشوکا۔ اس میڈیسن پر بات کرنے سے پہلے آپ کو خواتین کے کچھ مسائل کے بارے میں بات کرتے ہیں، جس میں ہم سب سے پہلے مینسز یعنی حیض کے بارے میں جانتے ہیں۔ ماہواری حیض کے آنے کا آغاز خواتین میں 9 سے 17 سال کی عمر سے شروع ہو جاتا ہے۔ ماہواری کا نارمل سائیکل 28 دن کا ہوتا ہے۔ حیض آنے کا دورانیہ 3 سے 10 دن تک کا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی خاتون کا سائیکل 28 ڈیز کا ہے تو اس میں بیضہ 14ویں روز میچور ہوگا، جسے ایولیوشن کہا جاتا ہے۔ ذہنی و جسمانی تناؤ بیضہ بننے کے عمل میں رکاوٹ ڈال سکتا ہے۔ ایک ماہواری کے دوران 80 ملی لیٹر تک خون خارج ہوتا ہے۔ اگر اس سے زیادہ ہو تو وہ اب نارمل کہلائے گا۔ عام طور پر ماہواری میں باقاعدگی ہارمون کی خرابی کے باعث ہوتی ہے۔ ذہنی جسمانی تھکاوٹ، فکر، غذا میں بے اعتدالی، سخت ورزش، سونایاز، برتھ کنٹرول کی دوا چھوڑ دینے کے بعد کی تکالیف، سیکشول ٹرانسمیٹڈ ڈیزیز کے باعث ہارمون اپنے افعال صحیح طور پر انجام نہیں دے پاتے، لہٰذا ان تمام محرکات سے بے احتیاطی برتی جائے تو ماہواری کا نظام صحیح حالت میں اپنے افعال سر انجام دیتا رہے گا۔ عام ماہواری میں کون سے مسائل کو خواتین کو کون سے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اگر اس پر بھی ہم بات کرتے ہیں۔ حیض سے قبل ہونے والی شکایات، یعنی ایام مخصوصہ شروع ہونے سے چند دن پہلے ناف کے آس پاس اور کمر میں شدید درد ہونا شروع ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں کمزوری محسوس ہوتی ہے، کوئی کام کرنے کا دل نہیں چاہتا۔ اس کے علاوہ درد جیسی شکایت کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی ایام مخصوصہ انتہائی تکلیف کے ساتھ آتا ہے۔ ایام مخصوصہ کا خون رک کر آتا ہے۔ ناف اور اس کے نچلے حصے میں شدید درد، مروڑ کسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑنا۔ اس کے علاوہ قلت حیض یا حیض کا بند ہو جانا، یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے۔ اس مرض میں ایام مخصوصہ دیر سے آتے ہی یا کئی مہینے تک رکے رہتے ہیں۔ جب آتے ہیں تو خون ہوا گہرے رنگ کا ٹکڑوں کی صورت میں انتہائی تکلیف کے ساتھ خارج ہوتا ہے۔ سر اور ٹانگوں میں ہر لمحے درد رہتا ہے، چکر آتے رہتے ہیں۔ یا اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ بھی ہوتا ہے کثرت حیض، یعنی زیادہ ہو جانا، مینسز کا زیادہ ہو جانا۔ اس مرض میں ایام مخصوصہ جلدی اور حیض بکثرت آتا ہے۔ خون کا رنگ بھی ہلکا اور کبھی گہرا سرخ ہوتا ہے۔ اس مرض میں اندرونی اعضاء کمزور ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے حمل قرار پانے میں انتہائی مشکل پیش آتی ہے۔ جی سامعین، ان تمام تکالیف اور ان تمام مسائل کے خاتمے کے لیے ہی یہ میڈیسن اشوکا کو خواتین کا دوست میڈیسن بھی کہا جاتا ہے۔ یہ مختلف ہومیوپیتھک میڈیسن کا کمبینیشن ہے، کافی ساری اس میں میڈیسن شامل ہوتی ہے۔ میں آپ کو چند ایک میڈیسن کے بارے میں بتا دیتا ہوں، بلکہ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے تقریباً اسے ہومیوپیتھک کی کمپنیاں جو بھی دنیا میں میڈیسن بنا رہی ہیں، ہر کمپنی اس کو بنا رہی ہیں۔ یعنی یہ آپ کو پاکستان کے علاوہ اگر باہر بھی آپ کسی بھی کنٹری میں رہتے ہیں وہاں پہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اس کا جو ایک مین انگریڈینٹ ہے اشوکا۔ اشوکا کو خواتین کی دوست دوا کے نام سے ہی جانا جاتا ہے۔ اس میں مخصوص الکولائڈ کے علاوہ پوٹاشیم، فاسفیٹ، میگنیشیم، آئرن،
स्ट्रोनियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम भी कसीर तादाद में पाए जाते हैं। बैज़ादानी और यूट्रस को ताकत देने में अहम किरदार अदा करती है। ख़वातीन में आने वाली माहवारी की तकलीफ़ को ख़त्म करने में बहुत ही मशहूर है। रहम की सोजश, इन्फेक्शन वगैरह के लिए अक्सर दर्जा रखती है। इसके अलावा इसमें लेट्रिस को शामिल किया गया है। ये मेडिसिन दर्द हैज़, कमर दर्द, फ्लोपेन ट्यूब्स की सोजश को ख़त्म करने में बहुत मशहूर है। इसके अलावा ख़वातीन में एस्ट्रोजन की मिकदार को बढ़ाकर यूट्रस ओवरीज़ के अफआल को बेहतर करती है। यूट्रस में होने वाले इन्फेक्शन को बड़ी हद तक कंट्रोल करती है। इसके अलावा यूट्रस की दीवारों पर भी बहुत अच्छा इसका असर होता है। इसमें मौजूद फाइटोकेमिकल्स यूट्रस के पट्टों को मजबूत करने में अहम किरदार अदा करते हैं, जो यूट्रस के कमज़ोर होने की वजह से हमल गिरने का रुझान को भी ख़त्म कर देते हैं। इसके अलावा इसमें कलकेरिया फ्लोर को शामिल किया गया है। कैरिया फ्लोर बायोकेमिक साल्ट में से एक अहम तरीन साल्ट है। ये साल्ट हमारे तमाम लचकदार टिश्यूज़ में पाया जाता है। ये यूट्रस के टिश्यूज़ को मजबूत करने में और इनके लचकीलेपन को ख़त्म करके यूट्रस को मजबूत बनाता है। इसके अलावा इसमें एक और अहम मेडिसिन शामिल की गई है जिसका नाम है ट्राइमिनीला। इसका शुमार भी ख़वातीन की दवायात में शामिल होता है। इसके अलावा एक और ख़ास मेडिसिन सीपिया को शामिल किया गया है। सीपिया मतलब इसको भी ख़वातीन की अहम मेडिसिन माना जाता है। क्योंकि ये ख़वातीन की अगर माहवारी में डिस्टर्बेंस हो, हार्मोन ख़राब हो या इसके अलावा ख़वातीन अंदरूनी पेचीदगियों का शिकार हो तो इसमें ये एक अहम मुकाम रखती है। इसके अलावा इस मेडिसिन में और भी मेडिसिन है, अगर उनके बारे में मज़ीद बात की तो वीडियो लंबी हो जाएगी, बल्कि जो अहम थी मैंने उनके बारे में आपको बता दिया। इस मेडिसिन यानी ये ख़वातीन कि तकरीबन ये जो अंदरूनी मसाइल हैं इनको काफ़ी हद तक कवर कर देती है। जैसे ज़नाना हार्मोन्स को मतवाज़न और अफ़ाल रखती है। इसके अलावा याम मखसूसा से मुतल्लिक़ शिकायत और बाकायदगी का अजाला करती है। कसरत हैज़, किल्लत हैज़, दर्द हैज़ और दीगर शिकायत दूर करने में अनमोल तरीन है। इसके अलावा ज़नाना अज़ाए तौलीद को क़ुव्वत देकर लकोरिया का भी सद्दबाब करती है। इसके अलावा इसकाते हमल के ख़तरात को भी कम करती है। हैज़ की बाकायदगी के साथ होने वाले दर्द, कमज़ोरी, डिप्रेशन, चिड़चिड़ेपन से निजात दिलाने में इंतहाई मुफीद है। जी सामीन, ये अगर इसकी बात की जाए तो ये तकरीबन सिरप की शक्ल में भी अवेलेबल है और ड्राप की शक्ल में भी अवेलेबल है। इसे होम्योपैथिक की तकरीबन मोस्टली जो कंपनियां हैं वो इसे बना रही हैं, जैसा कि मैंने आपको इसकी पिक भी दिखा दी है। पाल ब्रूक हो गया, कैंट हो गया, पब्लिक फार्मा हो गया, तकरीबन फेमस जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो सभी पाकिस्तान में बना रही हैं। पाकिस्तान के अलावा बाहर या दूसरे जितने भी ममालिक में जो भी हैं वो सभी बना रही हैं। तकरीबन उनकी फार्मूलेशन भी सेम है। अगर आप भी इन मसाइल का सामना है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको मिलेगी कहाँ से? ये आपको किसी भी होम्योपैथिक स्टोर से आसानी से मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप इसे ऑनलाइन हमसे भी ख़रीद सकते हैं। अगर हमारे वेयर हाउस या स्टॉक में अवेलेबल हुई तो इसे हम भी आपको डिलीवर कर देंगे। इसका तरीका इस्तेमाल क्या है? इसको आपने सुबह, दोपहर, शाम 3 दफ़ा इस्तेमाल करना है। 2 चम्मच सुबह, 2 दोपहर को और 2 शाम को। इंशाअल्लाह आप चंद ही दिन इस्तेमाल करेंगे तो इन तकालीफ से आपको राहत मिलना शुरू हो जाएगी और आपकी ज़िंदगी में एक नई बहार आएगी। फिर भी अगर आपको किसी भी किस्म की दुश्वारी हो तो आप अपने डॉक्टर से भी मशवरा कर सकते हैं। और सामीन, आपके माइंड में आज के इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का सवाल हो या कोई ऐसी बात जो आपके जहन में हो लेकिन हमने वीडियो में डिस्कस ना की हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। आपके पूछे गए तमाम सवालात का जवाब हम ज़रूर देंगे। अगली वीडियो तक हमें इजाज़त दें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।